السلام علیکم۔ کینیا میں ہمارا دوسرا دن شروع ہو چکا ہے اور آج سے ہمارے اصل سفاری ایڈونچر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مسلسل فلائٹ ڈسرپشنز کی وجہ سے ہم اپنے اصل اسکیجول سے 2 دن پہلے ہی نیروبی پہنچ گئے تھے اور اسی وجہ سے پورا پلان تبدیل کرنا پڑا۔ شروع میں میرا ارادہ تھا کہ یہ اضافی دن بھی نیروبی میں ہی گزار لوں گا، لیکن پھر خیال آیا کہ اتنی دور صرف ہوٹل میں وقت گزارنے کے لیے تو نہیں آئے، اسی لیے میں نے اپنے سفر میں ایک نئی جگہ کو شامل کر لیا ہے، لیک نائیوشا۔ اس سے بجٹ ضرور تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ اس سفر کو پہلے سے بھی زیادہ یادگار بنا دے گا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ہمارا پورا روٹ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے پلان یہ تھا کہ سفاری کا آغاز مسائی مارا سے ہوگا اور اختتام ایمبوسلی نیشنل پارک پر، لیکن اب ہم سب سے پہلے ایمبوسلی جا رہے ہیں اور مسائی مارا ہمارے سفر کا آخری اسٹاپ ہوگا۔ اس وقت ہم نیروبی سے ایمبوسلی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، لیکن شاید ہر ایڈونچر اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا امتحان بھی لے کر آتا ہے۔ ابھی ہم شہر سے زیادہ دور بھی نہیں نکلے تھے کہ اچانک ہماری جیپ میں میکینیکل خرابی آ گئی۔ چند لمحوں کے لیے میرے دل میں عجیب سا خیال بھی آیا کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی اسکیم تو نہیں ہو گیا، لیکن خوش قسمتی سے یہ پریشانی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ہمارے ٹور آپریٹر سیباسٹین نے فوراً ہی دوسری جیپ کا انتظام کر دیا اور کچھ دیر بعد ہم دوبارہ اپنے سفر پر تھے۔ صرف ایک تبدیلی ہوئی، اب اگلے چند دن ڈینس ہمارے ساتھ نہیں بلکہ رائے ہمارے ساتھ ہوگا، جو ہمارا سفاری گائیڈ بھی ہے اور اس پورے سفر کا ساتھی بھی۔ نیروبی سے ایمبوسلی کا فاصلہ تقریباً 225 کلومیٹر ہے، لیکن سنگل سڑک اور ہیوی ٹریفک اس مختصر فاصلے کو 5 سے 6 گھنٹے کے سفر میں بدل دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے موسم نہایت خوشگوار ہے، بادل بھی ہیں اور ہلکی دھوپ بھی، اور امید یہی ہے کہ دوپہر تک ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ آخر کار ہم پہنچ گئے پینیٹی ایمبوسلی ریزورٹ۔ پہلی نظر میں ہی یہ جگہ میرے دل کو بھا گئی۔ پرسکون ماحول، صاف ستھرے کمرے، سرسبز لان، اور اگر قسمت مہربان ہو اور بادل راستہ دے دیں تو کمرے کی بالکنی سے ماؤنٹ کلیمنجارو بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ اس ریزورٹ میں صرف ایک کمی ہے، یہ ایمبوسلی نیشنل پارک سے تقریباً 40 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ پارک کے اندر موجود لاجز یقیناً زیادہ قریب تھے، لیکن ان کی قیمت بھی کافی زیادہ تھی۔ سیباسٹین نے اس ریزورٹ کی بہت تعریف کی تھی اور یہاں پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی تعریف بالکل درست تھی۔ رائے نے ہمیں 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے تاکہ ہم تازہ دم ہو جائیں، کیونکہ 3:30 بجے ہمارے کینیا کے پہلے سفاری کی شروعات ہونے والی ہے، اور یقین مانیے اس لمحے کا انتظار ہمیں کئی مہینوں سے تھا۔ صرف 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ جیپ میں تھے اور اب اس سفر کا وہ لمحہ شروع ہونے والا تھا جس کا انتظار شاید ہر سفاری کے شوقین کو ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ایمبوسلی ٹاؤن ہے۔ نیشنل پارک سے پہلے یہ آخری آبادی ہے، اس کے بعد صرف کھلے میدان، چھوٹے مسائی گاؤں اور افریقہ کی لامحدود وائلڈ لائف ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آخر کار ہم ایمبوسلی نیشنل پارک کے داخلی دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ گیٹ پر سفاری جیپوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ ہر گاڑی کے اندر بیٹھے لوگ بالکل ہماری طرح اپنی پہلی وائلڈ لائف ملاقات کے منتظر تھے۔ خوش قسمتی سے رائے نے ٹکٹ جلدی حاصل کر لیے اور چند ہی لمحوں بعد ہم اس دنیا میں داخل ہو رہے تھے جسے لوگ محبت سے ایلیفنٹ کنگڈم آف افریقہ کہتے ہیں۔ پارک کے اندر داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ دیا ہو، جہاں سڑکیں ختم نہیں ہوتی بلکہ افق میں جا کر کہیں گم ہو جاتی ہیں، جہاں خاموشی بھی زندہ محسوس ہوتی ہے اور ہر سمت زندگی سانس لے رہی ہوتی ہے۔ پارک میں ہماری پہلی ملاقات امپالاز سے ہوئی، جن سے چند ہی قدم کے فاصلے پر زیبراز بھی کراسنگ کر رہے تھے، اور پھر دور درختوں کے درمیان لمبی گردنوں والے خوبصورت جراف آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دکھائی دیے۔
एम्बुसली को एलिफेंट किंगडम सिर्फ नाम ही नहीं दिया गया, ये दुनिया की उन चंद जगहों में शामिल है जहां आज भी बहुत बड़ी तादाद में अफ्रीकी हाथी आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं, और उन्हीं में शामिल हैं मशहूर बिग टस्कर्स, यानी ऐसे हाथी जिनके लंबे वजनी और शानदार दांत उन्हें दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की पहली पसंद बना देते हैं। जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ बढ़ रहा था, पार्क का हर मंजर बदलता जा रहा था। इसी दौरान हमें ब्लू विल्ड बीस्ट भी दिखाई दिए। अक्सर लोग हर विल्ड बीस्ट को ग्रेट माइग्रेशन से जोड़ देते हैं, लेकिन एम्बुसली के ये ब्लू विल्ड बीस्ट यहीं के मुस्तकिल रिहायशी हैं। यह हज़ारों किलोमीटर का सफ़र नहीं करते, बल्कि यही मैदान इनका घर है। इन तमाम खूबसूरत नज़ारों के बावजूद मेरी नज़रें बार बार एक ही सिमत में जा रही थीं, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे बुलंद चोटी बिल्कुल हमारे सामने थी, लेकिन उसने आज भी अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपाया हुआ था। रॉय मुस्कुराकर बोला, अगर किस्मत अच्छी हुई तो आज आप इसे देख लेंगे, और हम भी इसी उम्मीद पर आगे बढ़ रहे थे। चंद मिनटों बाद रॉय ने अचानक जीप की रफ्तार कम कर दी। सामने कुछ हलचल थी। पहले एक साया दिखाई दिया, फिर दूसरा, और फिर पूरा हाथियों का एक खानदान। हम एक एलिफेंट क्रॉसिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। पूरा मंजर हैरत अंगेज सुकून के साथ हमारे सामने रोनुमा हो रहा था। रॉय ने बताया कि हर खानदान की रहनुमा सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है। वो पहले रास्ते को महफूज बनाती है और फिर बाकी खानदान उसके पीछे चल पड़ता है। इसी दौरान एक एडल्ट एलिफेंट दूसरी तरफ खड़ा रहता है जब तक आखिरी हाथी भी महफूज तरीके से सड़क पार नहीं कर जाता। वो अपनी जगह से नहीं हटता। कुदरत की एक खामोश तंजीम और ख़ानदान के लिए ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ देख कर इंसान वाकई हैरान रह जाता है। हाथियों की ये खूबसूरत रोड क्रॉसिंग देखते हुए ही बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका सुबह से इंतज़ार था। हम अभी हाथियों को देख ही रहे थे कि रॉय ने अचानक आसमान की तरफ इशारा किया। वो देखें। हमने नज़र उठाई और बादल आहिस्ता आहिस्ता किनारे होने लगे। पहले बर्फ़ की एक सफ़ेद लकीर दिखाई दी और फिर पूरी चोटी। चंद ही लम्हों में माउंट किलिमंजारो अपनी पूरी शान के साथ हमारे सामने मौजूद था। वो लम्हा अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। मैंने फ़ौरन रॉय से कहा, मुझे एक ऐसी तस्वीर चाहिए जिसमें सामने हाथी हों और पीछे माउंट किलिमंजारो, और फिर हम इस ख्वाब जैसे मंजर को एक ही फ्रेम में महफूज करने निकल पड़े। कभी कभी कुदरत इंसान को ऐसे मनाज़र दिखा देती है जिन्हें कैमरा तो महफूज कर लेता है, लेकिन असल एहसास सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उस लम्हे को अपनी आंखों से देखा हो। और आज का दिन बिल्कुल ऐसा ही था। चंद ही मिनट पहले तक माउंट किलिमंजारो बादलों में छुपा हुआ था, और अब अफ्रीका की सबसे बुलंद चोटी अपनी पूरी शान के साथ हमारे सामने मौजूद थी। तकरीबन 5,900 मीटर बुलंद ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बुलंद फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी है। यानी ये किसी पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा नहीं, बल्कि तन्हा अपनी पूरी अज़मत के साथ ज़मीन से बुलंद होता है। इसी इनफरादियत ने इसे दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन पहाड़ों में शामिल कर दिया है। इसकी बर्फपोश चोटी अक्सर बादलों में छुपी रहती है, इसीलिए इसे इस तरह साफ देखना हर मुसाफिर की किस्मत में नहीं होता। शायद इसीलिए आज का ये मंजर हमारी पूरी कीनिया ट्रिप की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो चुका है। जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ के पीछे छुपने लगा तो हमें भी वापसी का सफ़र शुरू करना पड़ा, लेकिन दिल अभी भी इन्हीं मैदानों में कहीं रह गया था जहां हाथी अपने ख़ानदान के साथ चल रहे थे, जहां जिराफ बेफिक्री से दरख्तों के दरमियान घूम रहे थे,
और जहां अफ्रीका की सबसे बुलंद चोटी खामोशी से इस पूरी सरजमीन पर निगाह रखे हुए थी। ये सिर्फ एक गेम ड्राइव नहीं थी, बल्कि अफ्रीका से हमारी पहली हकीकी मुलाकात थी। और अगर पहला दिन ही इतना यादगार रहा है तो अंदाज़ा कीजिए अभी इस सफ़र में कितना कुछ बाकी है। आज बिग फाइव्स में से हमें सिर्फ हाथी और बफलो देखने का ही मौका मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल अम्बोसली के ये मैदान हमें मज़ीद हैरान करने वाले हैं। शायद शेरों से मुलाकात हो जाए, शायद चीते की एक झलक मिल जाए, या शायद कुदरत हमारे लिए कोई और हैरत छुपा कर बैठी हो। यही तो सफारी की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ आप मंसूबे तो बना सकते हैं, लेकिन फैसला हमेशा कुदरत करती है। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप भी हमारे साथ कीनिया के इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले किस्त में हम अम्बोसली नेशनल पार्क में पूरा दिन गुजारेंगे, जहां हमारा हदफ होगा ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखना, और शायद बिग फाइव के मज़ीद अरकान से भी मुलाकात हो जाए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए दिन, एक नए सफारी और एक नए एडवेंचर के साथ। खुदा हाफिज़।